So good morning everyone. So in the last class we have seen about RF power meter and audio power meter, and today we are going to continue with the digital instruments. Actually previously we have studied one digital instruments, that is digital multimeter. So what is actually a digital instrument? A digital instrument is an instrument in which analog signals, electrical signals are analog any physical quantity, analog physical quantity is measured in digital form. Okay. So here you can see instrument that indicates the value of measurements in the form of numbers or to be very precise decimal numbers. അതായത് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ മെഷർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് or to be very precise decimal numbers. Okay. And also all digital device works on the principle of quantization, that is analog to discrete signals. അതായത് എപ്പോഴും ഒരു ഡിജിറ്റൽ device will be working on the principle of quantization. അതായത് അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. Here in digital instruments, our discrete value is then displayed on the digital display. Okay. And generally we can see that in digital instruments the controllers measures the physical quantities like temperature, pressure, etc. Okay. Then a sensor or transducer, we have already seen it, converts the physical quantity to electrical signal, that is current or voltage. അതായത് initially a controller measures the physical quantity, any physical quantity, temperature, pressure, displacement, etc. And then a sensor or transducer which will convert that physical quantity into electrical signal, either current or voltage. This signal is then converted to digital signals, that is in binary numbers, by using analog to digital converter. Okay. This converted signal is then displayed in the screen. So this is how a digital instrument works. First a controller measures the physical quantity to be measured. Okay. Then a sensor or transducer which will be converting that physical quantity into electrical signal. Okay. Either current or voltage. Then this signal, converted signal is done, it is then converted, it is analog signal, it is then converted to digital signals by using a analog to digital converter. So we will be getting a binary number, then that number is displayed on the screen. Okay, this is how a digital instrument works. So some important performance parameter used in measurements are, one is instrument. Okay, അതായത് ആ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ, അതായത് ഡിവൈസ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂ ഓർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷേർഡ്. Device for finding the value or magnitude of the quantity to be measured. Okay, that is instrument. Then precision, it refers to the degree of agreement with the group of measurement. അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് നമ്മളെടുത്തു, കുറേ മെഷർമെന്റ് നമ്മളെടുത്തു, ആ മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആണ്. സോ അതാണ് ഈ പ്രിസിഷൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് അഗ്രിമെന്റ് വിത്തിൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സ്. refers to the degree of agreement within a group of measurements. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആണ്, അതാണ് പ്രിസിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അക്യുറസി, നിയർനെസ് ഓഫ് ദ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ടുവേർഡ്സ് ട്രൂ വാല്യൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ നിയർനെസ് ഓഫ് ദ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ടുവേർഡ്സ് ദ ട്രൂ വാല്യൂ. ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഫാക്ടറാണ് ഈ പ്രിസിഷനും അക്യുറസിയും. പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്താൽ അത് എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും, ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സ് എത്രത്തോളം സെയിം ആണ്, അതാണ് പ്രിസിഷൻ. അക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, ആ ട്രൂ വാല്യൂവിനോട് എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആയി കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ മെഷേർഡ് വാല്യൂ, അതാണ് അക്യുറസി. ഓക്കെ, അതാണ് അക്യുറസി. മറ്റേതെന്താണ്, അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സ് മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഡീവിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം ട്രൂ വാല്യൂ, പക്ഷെ ആ എടുത്ത മെഷർമെന്റ്സ് എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആ എടുത്ത മെഷർമെന്റ്സ് എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്നു, അതാണ് പ്രിസിഷൻ. വേറെ അക്യുറസി ഈസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സ് അത് ക്ലോസ് ആയിരിക്കുകയും വേണം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നിയർ ടു ദാറ്റ് ട്രൂ വാല്യൂ. ഓക്കെ, നിയർനെസ് ഓഫ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ ടുവേർഡ്സ് ട്രൂ വാല്യൂ, അതാണ് അക്യുറസി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെസൊല്യൂഷൻ, സ്മോളസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് that can measured or detected by an instrument.
എത്രത്തോളം സ്മോളസ്റ്റ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു, അതാണ് അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. ഈ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായാൽ അത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതാണ് അതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി. അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൂ വാല്യൂ. True value means average of infinite number of measurements when the average deviation tends to 0. അതായത് നമ്മൾ കുറേ മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്തു, ആ കുറേ മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്തതിലുള്ള ഒരു ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ എടുത്താൽ അത് 0 ആയിട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യുക. അതായത് മീൻസ് അത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് അതിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആവറേജ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സ് when the average deviation tends to 0. അതായത് എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആയിട്ട് ആ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും, ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മുടെ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ എറർ. എറർ മീൻസ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദ മെഷർഡ് വേരിയബിൾ. ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾ ട്രൂ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു, അതാണ് അതിന്റെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിജിറ്റൽ മെഷർമെന്റ്സ് ഓഫ് ടൈം, ഫേസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അതായത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടൈം, ഫേസ്, ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൗണ്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രോണിക് കൗണ്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, ടൈം പീരിയഡ്, ഫേസ് ആൻഡ് അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് these time, phase and frequency measurements have widespread applications in laboratories, telecommunication service centers, computer, education and other industries. Okay, ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ടൈമും ഫേസും ഫ്രീക്വൻസിയും ഒക്കെ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്. യൂസ്ഡ് ഇൻ laboratories, telecommunication service centers, computer, education and other industries. Okay, and also I have told about this electronic counters. It is also called as universal counters. Now we are coming to the frequency measurement. Frequency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 1/π ടൈം പീരീഡ് ആണ്. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി f of a repetitive signal, or repetitive signalന്റെ frequency എന്ന് പറയുന്നത് is defined as number of cycles of that signals per unit of time. ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ എത്രത്തോളം നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടായി, അതാണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട്. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് സിഗ്നൽ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ്. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് സിഗ്നൽ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് number of cycles of that signal per unit of time. ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ എത്രത്തോളം നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്, സോ ദാറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് എന്ത്, ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് signal. Okay, it is measured by conventional counter by counting the number of cycles. അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൗണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യും, ആ കൗണ്ടറിൽ ഓരോ വാല്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് it will count the number of cycles and dividing it by the time interval. Okay, നമുക്കത് കാണാം എങ്ങനെയാണ്. Okay, so this is the setup for frequency measurement. Okay, here we are having a time based oscillator. ഒരു ടൈം ബേസ് ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട്. ആ ടൈം ബേസ് ഓസിലേറ്റർ നമുക്ക് പൾസ് സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, പൾസ് കണ്ടിന്യൂസ് പൾസ് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ വി ആർ ഹാവിങ് എ ടൈം ബേസ് ഡിവൈഡർ. ഈ ടൈം ബേസ് ഡിവൈഡറിൽ ടൈം നമുക്കറിയാം, ഡെക്കേഡ് ഡിവൈഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഓരോ റേഞ്ച് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓരോ ടൈം റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് പൾസസ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ബേസ് ഓസിലേറ്റർ, അത് നമ്മൾ ഈ ടൈം ബേസ് ഡിവൈഡറിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെല്ലിലുള്ള റേഞ്ചിലേക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെല്ലിലെ റേഞ്ചിലേക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് ടൈം ബേസ് ഡിവൈഡർ. ദെൻ വി ആർ ഹാവിങ് എ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, ഒരു മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് കമ്മിങ് ഹിയർ. It is then conditioned, input is then conditioned here. Then this input conditioned signal and this main gate flip flop signal is given to a main gate. Main gate means it is an AND gate. Okay, ഈ ഒരു AND gate ലേക്ക്, അതായത് ഈ ഒരു മെയിൻ ഗേറ്റിലേക്ക് ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ അതുപോലെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഇൻപുട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. Then it is given to a counting register and finally it is given to a display. Okay,
സോ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടൈം ബേസ് ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ ടൈം ബേസ് ഓസിലേറ്ററിന് കണ്ടിന്യൂസ് പൾസ് വരും. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പൾസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ദെൻ വിൽ ബി സെലക്ടിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച്. 1 മൈക്രോസെക്കൻഡ് റേഞ്ച് ആണോ, 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് റേഞ്ച് ആണോ, 1 സെക്കൻഡ് റേഞ്ച് ആണോ, 1000 സെക്കൻഡ് റേഞ്ച് ആണോ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ടൈം ബേസ് ഡിവൈഡർ. ടൈം ബേസ് ഡിവൈഡർ ഉണ്ട്. ആ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സിഗ്നൽ എങ്ങനെ കിട്ടും, ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തത്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സിഗ്നൽ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദെൻ ഫെഡ് ടു, അതായത് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ടൈം പീരീഡിന്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടും. ഓക്കെ, ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഈസ് എ നോൺ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ നോൺ സിഗ്നൽ. ഇതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഓൾറെഡി നോൺ ആണ്. കാരണം ഈ റേഞ്ച് വെച്ച് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ, അതായത് ഒരു പൾസ് ട്രെയിനിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈം ബേസ് ഡിവൈഡർ വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു നോൺ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടൈം പീരീഡ് ഉള്ള ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടി. ദിസ് ഈസ് ദെൻ ഫെഡ് ടു എ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? ഇതിപ്പോ ഒരു പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് വന്നു, സെക്കൻഡ് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് വന്നു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താവും? സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഹൈ. ദെൻ സെക്കൻഡ് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലോ. ഓക്കെ, സോ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം പീരീഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടി. അതിന്റെ ഓൺ പീരീഡ് ഈ ടൈം ടി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെയുള്ള മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇതുവരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ദെൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ is the, so input signal maybe it might be a sinusoidal signal. It is then attenuated to a particular range and then amplified and then given to a Schmitt trigger. Schmitt trigger will be converting that input signal to a pulse train. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൾസ് ട്രെയിൻ ആയിട്ട് ആര് മാറ്റി? ഇവിടെയുള്ള സ്മിത്ത് ട്രിഗർ മാറ്റി. ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് കെയിം ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു നോൺ ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. ആ ഒരു നോൺ ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇത്രയും പൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഓൺ ടൈമും ഓഫ് ടൈമും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഇവിടെയുള്ള മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. അതായത് ഈ ഒരു ടൈം ടിയിലുള്ള ഓൺ സിഗ്നൽ ആണ് ഈ, കാരണം ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാ? രണ്ടും ഹൈ ആയാലും മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവുള്ളൂ. സോ ഈ രണ്ട് സിഗ്നൽ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ഒരു കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഓൺ സ്റ്റേറ്റ്, ആ ഒരു ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻ സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ടൈം പീരീഡ് ടിയിൽ സോൺ ആയിരിക്കും. സോ നമുക്കറിയാം ഇത് മെയിൻ ഗേറ്റിൽ മീൻസ് ആൻഡ് ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അതായത് ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ടിയിൽ ഇവിടെ എന്താ 3 പൾസ് ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് 3 പൾസ് ട്രെയിൻ വിൽ ബി കമ്മിങ് ആസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ആൻഡ് ഗേറ്റ്. നൗ after that it is passed to the counting register. Counting register will be counting like when first pulse train comes, it will be counting as 1. Then second pulse train comes means count will be again incremented to 1, that is count will be 2. Then again one pulse train is coming in that specified interval, then the count will be 3. Okay, counting register 3 ആയിട്ട് count ചെയ്യുന്നു. Is then displayed in the digital display. It is then displayed in the digital display. So what will be happening here? Then after that counter will be resetting because AND gate output കഴിഞ്ഞല്ലോ. AND gate output കഴിഞ്ഞല്ലോ. AND gate output corresponding ഈ ടൈം പീരീഡ് ടിയിൽ ഇവിടെ 3 പൾസേ വരുന്നുള്ളൂ. 3 പൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം it will be, this counter will be resetted. So we will be getting display here as 3. Okay, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു നോൺ ടൈം പീരീഡ് ആണുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു നോൺ ടൈം പീരീഡ് ആണുള്ളത്. സോ ആ കിട്ടിയ കൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ നോൺ ടൈം പീരീഡ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി. കിട്ടിയ ടൈം പീരീഡ് കിട്ടിയ കൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് നോൺ ടൈം പീരീഡ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി.
So here displays frequency of periodic signal to an accuracy of 3 decimal places. 3 decimal places ഒരു accuracy ആയിട്ടുള്ള ഒരു frequency ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. It counts number of events or number of cycles occurs within the oscillation during a given interval of time. Given interval of time ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ given interval of time ഇവിടെ t ആണ്. ആ given interval of time ഇടയിൽ എത്രത്തോളം പൾസ് ട്രെയിൻ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ വരുന്നു. അതായത് given interval of time t അവിടെ നമുക്ക് ഒരു 3 പൾസ് ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. ആ 3 പൾസ് ട്രെയിൻ ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ്. 3 സൈക്കിൾസ് ഇവിടെ വരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. As the preset period gets completed, the value in the counter display on the screen and the counter reset to the 0. അതായത് കൗണ്ടർ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എല്ലാം കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടറിൽ അവസാനം കിട്ടിയ ആ വാല്യൂ വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്പ്ലേ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ കൗണ്ടർ വിൽ ബി റീസെറ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷനിങ് സർക്യൂട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് മിക്കവാറും സൈൻ സിഗ്നലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അതെങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ sinusoid signal, it is given to an attenuator, and after passing through the attenuator, it will be scaled to some other value, and it is then amplified and controlled is gain, and then it is passed to a Schmitt trigger, which will be converting that sinusoidal signal to a pulse train. Okay, this sinusoidal signal corresponding to the pulse train ആയിട്ട് ഇവിടെ convert ചെയ്യും. This is then fed to the main gate. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന signal. This is then fed to the main gate. Now I have already told time-based divider. This is how time-based divider look like. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് time-based oscillator എന്ന് പറഞ്ഞ continuous pulse train വരുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ റേഞ്ച് ഏത് റേഞ്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് വെച്ച് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 1 microsecond, ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഡെക്കേഡ് ഡിവൈഡർ. ഓക്കെ, 10 microsecond, 100 microsecond, 1 millisecond, 10 millisecond, 100 millisecond, 1 second, അങ്ങനെ ഇത് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റേഞ്ച് വി ആർ സെലക്ടിങ്, വി വിൽ ബി നോയിങ് ദാറ്റ് ടൈം പീരീഡ്. ആ നോൺ ടൈം പീരീഡ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് നോൺ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫൈനൽ കിട്ടിയ ഡിസ്പ്ലേ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം പീരീഡ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് അവർ ഫ്രീക്വൻസി. Okay, so output of the conditioning circuit produce a pulse train which is then fed as one of the input to the main gate. അതായത് ഈ pulse train means output of the input conditioning circuit. Input conditioning circuit ആണ് ഇത്. It is fed as one of the input to the main gate. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Other input to the main gate is fed from other input to the main gate is fed from main gate flip flop. Which decides the opening time of the main gate. അതായത് പറഞ്ഞു അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് എപ്പോഴും ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആവണം, എപ്പോഴും ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ആവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സിഗ്നലാണ് ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് എൻ ഗേറ്റ് ആണ് എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവണം എപ്പോൾ ക്ലോസ് ആവണം എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, with the main gate open, pulses are allowed to pass through it and get totalized by counting register and displayed in display. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. With the main gate open, pulses are allowed to pass through it and get totalized by the counting register and displayed in the display. Okay, and main gate flip flop is controlled by time base. Main gate flip flop is controlled by this time base. Time base consists of number of decade blocks divided by 10, which divides the frequency by 10. ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിനെ അത് divided by 10. Either we can tell as frequency, അതായത് 1 microsecond ആവുന്ന സമയത്ത് 1 megahertz ആയിരിക്കും. Similarly, it will be reducing like this. Either we can say in terms of frequency or we can say in terms of period. Okay, so yes, input to the decade block is provided by the time-based oscillator. Time-based oscillator continuous pulse train നമുക്ക് decade blockലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. By dividing the oscillator frequency and number of times by 10, a pulse train with the different time is generated. അതായത് നമ്മുടെ ഏത് ആ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയുള്ള സ്വിച്ച് ഏത് ടൈം ബേസ് ഡിവൈഡറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈമിലുള്ള പൾസ് ട്രെയിൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Number of pulses total by the counter for the
selected gate time gives the frequency of the input signal. Okay, number of pulse total by the counter, ആ കൗണ്ടറിൽ എത്രത്തോളം പൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് for a selected gate time yields the frequency. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, അതായത് frequency which is equal to count divided by number of count divided by the gate time, അല്ലെങ്കിൽ number of count in the frequency of the time base. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗേറ്റ് ടൈം നോൺ ആണ്, ഓൾറെഡി നോൺ ഗേറ്റ് ടൈം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നോൺ ഗേറ്റ് ടൈം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പൾസസ് പൾസസ് കൗണ്ടഡ് ബൈ ദ രജിസ്റ്റർ ഈസ് 100, ദ സെലക്ടഡ് ഗേറ്റ് ടൈം ഈസ് 1 millisecond. അതായത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടല്ലോ, ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് 1 millisecond ആണ് വിചാരിച്ചോ. ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഫൈനലി രജിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് 100 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത്. ഈ ഒരു ടൈം ടിയിൽ നമുക്ക് 100 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി 100 kilohertz. How it is coming? 100 divided by 1 millisecond. Non time ആണ് 1 millisecond. 100 ആണ് നമുക്ക് കൗണ്ടറിൽ വന്ന കൗണ്ട്. സോ 100 divided by 1 into 10 raised to minus 3, അതായത് 100 into 10 raised to 3 hertz, അതായത് 100 kilohertz ആണ് അവിടെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. സോ നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ ടൈം പീരീഡ് മെഷർമെന്റ്. ടൈം പീരീഡ് മെഷർമെന്റ്, ടൈം പീരീഡ് മെഷർമെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അതായത് ദ പീരീഡ് ഓഫ് എൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ സിഗ്നൽ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ. അതായത് ഒരു വൺ സൈക്കിളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ടൈം എടുക്കുന്നു, അതാണ് നമ്മുടെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 divided by frequency, which is equal to counts divided by frequency of the time base, or counts into gate time. നേരത്തെ തന്നെ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ, counts into gate time. Okay, if time is measured over several input cycles, then the average period of the repetitive signal is determined. അതായത് ഇപ്പം കുറേ സൈക്കിൾസ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് എടുക്കും. അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ടൈം പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കേസിൽ എടുക്കുക. മീൻസ് പൾസ് ട്രെയിനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരികയാണല്ലോ, അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പൾസ് ട്രെയിൻ അവിടെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ എടുക്കും, അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, so this is the circuit for time period measurement. Here only one difference is there when we are comparing to the frequency measurement. In frequency measurement, this main gate flip flop was placed here. Now the means the main gate flip flop was placed near the decade divider. Now it is placed near the input side. It is placed in the input side. Previously it was placed in this side, decade divider side, അല്ലെങ്കിൽ time based oscillator സൈഡിലായിരുന്നു നേരത്തെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നത്. Now it is placing in the input side. അതായത് മെയിൻ നേരത്തെ നോക്കാം, നേരത്തെ ഫിഗർ നോക്കി, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, now it is placed here. So that is the only difference. So ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവം, ടൈം ബേസ് ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടൈം ബേസ് ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട്. ടൈം ബേസ് ഓസിലേറ്ററിൽ പൾസ് സ്ട്രീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ടൈം പീരീഡ് ടിയിലുള്ള ടൈം പീരീഡ് നമുക്കറിയണം. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ടിയിലുള്ള ടൈം പീരീഡ് നമുക്കറിയണം. നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ടൈം പീരീഡ് വിൽ ബി ഓൾറെഡി നോൺ. വിത്ത് ഡെക്കേഡ് ഡിവൈഡർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ സൈക്കിളിലുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ സൈക്കിളിലുള്ള ഈ പൾസ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഈ ചെറിയ സൈക്കിളിലുള്ള ടൈം, ഗേറ്റ് ടൈം, വി ആർ ഓൾറെഡി നോൺ, നമുക്കറിയാം. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സൈക്കിളിലുള്ള ഗേറ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് നോക്കുക, ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്, ടൈം പീരീഡ് ടി ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഇൻപുട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അറ്റൻവേറ്റർ, ആംപ്ലിഫയർ, ദെൻ സ്മിത്ത് ട്രിഗർ വെച്ച് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ്. ഓക്കെ, പൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി. ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ ഫെഡ് ടു ദ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. അറിയാം, ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. സോ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഓൺ ആവും, അടുത്ത പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഓഫ് ആവും. സോ ഈ ഒരു പീരീഡ് ടിയിൽ നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണ്. സോ എവിടെയാണോ നമ്മൾ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ എൻ ഗേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻ എൻ ഗേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ ടൈം ബേസ് സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ട് സൈഡാണ്
മെയിൻ ഗേറ്റിന് ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം പീരീഡ് ടി. ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ടിയിൽ എത്ര പൾസസ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം. എത്ര പൾസസ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു മീൻസ് ഇതൊരു നോൺ ഗേറ്റ് ടൈം ആണ്. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ടൈം, അതായത് ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ്, അതാണ് ഇവിടെയുള്ള ടി. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടൈം പീരീഡ് ടിയിൽ എത്രത്തോളം പൾസസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആ പൾസ് നമുക്കിവിടെ മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരും. അതായത് മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇത്രയും പൾസസ് വന്നു, 1 2 3 ഇത്രയും വന്നു. ദെൻ ഡെക്കേഡ് കൗണ്ടർ ഇസ് ദർ. If each pulse is passing through that, it will count as 1 2 3. Okay, 1 2 3 it is counted. Okay, so by that time your time period ulla signal avasanichu. So finally this decade counter will be heading that count to display, and it will be displaying as 3. Okay, 3 എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. ഓക്കെ, 3 എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു, കൗണ്ടറിൽ 3 എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സൈക്കിളിന്റെ ടൈം പീരീഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സൈക്കിളിന്റെ ടൈം അറിയാം, ഗേറ്റ് ടൈം അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ സൈക്കിളിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയാം. സോ ആ 3 ഇൻറ്റു ഈ ഒരു ചെറിയ ഗേറ്റ് ടൈം വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ഇറ്റ്സ് ടൈം പീരീഡ്. ഓക്കെ, the duration over which the main gate is operated is controlled by frequency of input signal rather than that of time base. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓവർ വിച്ച് മെയിൻ ഗേറ്റ് എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവണം എപ്പോൾ ക്ലോസ് ആവണം എന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴെന്താ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലുള്ള ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. നേരത്തെ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെന്റ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത ടൈം ബേസിലുള്ള മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. ഇവിടെ ഈ ടൈം ബേസിലുള്ള മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പീരീഡ് മെഷർമെന്റിൽ. സോ മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഇൻപുട്ട് സൈഡ്. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, കൗണ്ടിംഗ് രജിസ്റ്റർ കൗണ്ട്സ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പൾസസ് ഫ്രം ദ ടൈം ബേസ് ഫോർ 1 സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ 1 സൈക്കിൾ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടി. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ ഒരു 1 സൈക്കിൾ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടി. ആ ഒരു ടി പീരീഡില് നമ്മൾ ഈ ടൈം ബേസിലുള്ള പൾസസ് അത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു പൾസ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു പൾസ് ഇൻറ്റു ഈ നമുക്ക് ഉള്ള നോൺ ഗേറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ടൈം പീരീഡ്. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പീരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഗേറ്റ് ടൈം ഓഫ് ദ ടൈം ബേസ്, അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ടൈം ബേസ്. ഇഫ് ടൈം ബേസ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ഫോർ ഇനീഷ്യലി ഈ ടൈം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഈ ഒരു ടൈം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇഫ് ദ രജിസ്റ്റർ കൗണ്ട് ഈസ് 100, ഈ രജിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ ദ ടൈം പീരീഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 100 മില്ലി സെക്കൻഡ്. അതായത് 100 ഇൻറ്റു ഈ 1 മില്ലി സെക്കൻഡ്, അതായത് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഗേറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 100 പൾസസ് നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി. സോ ദ ടൈം പീരീഡ് വിൽ ബി 100 ഇൻറ്റു ദാറ്റ് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഈസ് 100 മില്ലി സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവല്ലേ, simple circuits ആണ്. So this is how we are measuring the time period. Previously we have seen how we are measuring the frequency. Now time interval measuring. Time interval നമുക്ക് 4 രീതിയിൽ മെഷർ ചെയ്യാം. രണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റിനിടയിൽ എടുക്കുന്ന ടൈം പീരീഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ 2 ഇൻസ്റ്റന്റ് ടൈം മെഷർമെന്റ്. അതായത് നമുക്ക് അറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു വേവ് ഫോം എ ഉണ്ട്, വേവ് ഫോം ബി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേവ് ഫോം എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, വേവ് ഫോം ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Okay, starting instant of first waveform and starting instant of the second waveform. അങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് എടുക്കാം. Let it be T1. Next one is ending instant of waveform A and starting instant of waveform B. അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം. Ending instant of waveform A, starting instant of waveform B. ഇനി starting instant of waveform A, ending instant of waveform B, then ending instant of waveform A, then ending instant of waveform B. അങ്ങനെ 4 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈം ഇന്റർവെൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, രണ്ട് സിഗ്നൽസിന്റെ ടൈം ഇന്റർവെൽ 4 രീതിയിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണാം. അതായത് നമ്മളിവിടെ 2 സിഗ്നൽ പറഞ്ഞല്ലോ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സർക്യൂട്ട് സെറ്റപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ് ടൈം ഇന്റർവെൽ മെഷർമെന്റ്. സെയിം ആസ് എന്താ
നമ്മളിപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് മെഷർമെന്റ് കണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ടൈം പീരീഡ് മെഷർമെന്റ്. നമുക്കിവിടെ കാണാം മെയിൻ ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് എന്താ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, രണ്ട് ഇൻപുട്ട് മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം സിമിലർ. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ടൈം ബേസ് ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട്, ഡെക്കേഡ് ഡിവൈഡർ ഉണ്ട്, മെയിൻ ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, കൗണ്ടർ ഉണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും, അതായത് ഇൻപുട്ട് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഈ മെയിൻ ഗേറ്റിനെ എത്രത്തോളം ഓൺ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവണം എപ്പം ക്ലോസ് ആവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇൻപുട്ട് സൈഡാണ്, നോട്ട് ദ ടൈം ബേസ് സർക്യൂട്ട്. മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സൈഡാണ് ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവണം എപ്പം ക്ലോസ് ആവണം എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ ടൈം മെഷർമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ, ഒരു സൈനുസോയിഡൽ സിഗ്നൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. രണ്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ഉണ്ട്, ഇൻപുട്ട് 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദി സിഗ്നൽ ഷുഡ് ബി ഹിയർ. ഓക്കെ, പൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ പൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് 1, ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് എ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻപുട്ട്. Then that input 2 which is called as stop input. Start input to ഒരു stop input. രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. Okay, it is then fed to a main gate flip flop. Flip flop, let it be an SR flip flop. SR flip flop എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം set and reset flip flop. So and assume that it is a positive edge triggered flip flop. So ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് വന്നു, അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് വന്ന സമയത്ത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് സെറ്റ് ആവും, ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഹൈ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് വരികയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്താവും, റീസെറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, അതാണ് ഞാൻ ഇതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. അതായത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയി. സെക്കൻഡ് വൺ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ, ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയി. ഓക്കെ, സെറ്റ് ആൻഡ് റീസെറ്റ്. സോ ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം ഇന്റർവെല് നമുക്ക് എന്താ, ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം ഇന്റർവെലാണ് ഈ ടൈം ടി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടൈം ടി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം ഇന്റർവെലാണ്. അതായത് ഈ ഒരു സിഗ്നലിന്റെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സിഗ്നലിന്റെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിൽ എത്താൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈം ടി ആണിത്. ഓക്കെ, സോ ആ അത്രയും ഒരു ടൈം പീരീഡ് ടിയിൽ ദ സിഗ്നൽ വിൽ ബി ഹൈ. Now similarly time based oscillator എന്താ, പൾസ് ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഡെക്കേഡ് ഡിവൈഡർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു നോൺ ഗേറ്റ് ടൈമുള്ള ഡിഫറെന്റ് പൾസ് ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ടിയിലാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ദെൻ ഫെഡ് ടു എ മെയിൻ ഗേറ്റ്. സോ മെയിൻ ഗേറ്റ് എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവൺ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തത്, ക്ലോസ് ആവൺ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെയിൻ ഗേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. സോ ആ കറസ്പോണ്ട് ടിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും പൾസസ് നമുക്ക് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവെല്ലില് ഇവിടെ മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടി. ദെൻ കൗണ്ടർ വിൽ ബി കൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് 1 2. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ്. സോ ടിൽസ് കൗണ്ടിങ് ആസ് 1 2. ഇറ്റ് ഇസ് ദെൻ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ. സോ ആ സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കൗണ്ടർ റീസെറ്റ് ആവും. കറസ്പോണ്ടിങ് അതിനു മുമ്പ് അതിന്റെ എത്രത്തോളം ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് കൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത വാല്യൂ ഇൻറ്റു ദിസ് നോൺ ഗേറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും അതിന്റെ ടൈം ഇന്റർവെൽ. ഓക്കെ, സോ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇന്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇവന്റ്സ് സിമിലർ ടു that of period measurement. Main gate is controlled by two independent input. രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. The start input which opens gate, ഈ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഗേറ്റ് ഹൈ ആക്കുന്നു. Then a stop input which closes gate, stop input which make this gate signal to low. Okay, time based pulses from the time based oscillator and generator are accumulated for time duration for which gate is open. അതായത് ഈ ടൈം ബേസ് ഓസിലേറ്റർ വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ടൈം ബേസ് പൾസസ് വിച്ച് ഇസ് ദെൻ ഗിവൺ ടു ഡെക്കേഡ് ഡിവൈഡർ. അതായത് ആ ഡെക്കേഡ് ഡിവൈഡറിൽ കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ റേഞ്ചിനനുസരിച്ച് പൾസ് ട്രെയിൻസ് അവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ആവും ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം പീരീഡ് ടിയിൽ. ഓക്കെ, so time based pulses from the time based oscillator and the generator are accumulated for the time duration for which gate is open. Gate open ആകുന്ന ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ അത്രയും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡ് ടിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള
time pulse will be passing through this main gate, and then it is counted. This accumulated pulse trains will be counted by the counter and is displayed in the digital display. Okay, accumulated count gives the time interval between the start and stop events. അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഇവൻറ്റ്സ്, അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിന് ഇടയിലുള്ള ആ ടൈം പീരീഡ് ടിയിലുള്ള അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പൾസ് ട്രെയിൻസ് വിൽ ബി counted by the counter and it is displayed in the digital display. That into this non time period, non gate time is time interval. So this is how time interval is measured. So in the next class we will be looking how looking about how we will be measuring the phase. Okay, how we will be measuring the phase of the digital instrument. Okay, digital instrument വെച്ചിട്ട് phase എങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. So by this I am winding up today's class. I hope everything is clear to you. If any doubt, please get to me. Okay, then thank you.